Hello students, welcome back. Students, we completed our first chapter, that is heredity and evolution. Now let's move ahead to the exercise of this chapter. So in that, question number first is complete the following diagram. They given one diagram, that is evidences of evolution, morphological evidences, सिमिलरिटी इन बोन स्ट्रक्चर मीन्स ॲनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस अँड त्यांनी दोन आपल्याला ब्लॉक्स रिकामी दिलेले आहेत ते आपल्याला फिलअप्स करायचे आहेत. या ठिकाणी आपण कनेक्टिंग लिंक, हियर एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्सेस, also you can write that is a vestigial organ, okay, so these are the evidences of evolution. Second question, read the following sentence and justify same in your own words with the help of suitable examples. आपल्याला एक सुटेबल एक्झाम्पल देऊन त्यांनी जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे ते जस्टिफाय करून सांगायचे आहे. क्वेश्चन ए, ह्यूमन इव्होल्यूशन बिगन अप्रॉक्सिमेटली 7 crore years ago. The answer is approximately around 7 crore years back, the ice age began on Earth. Evolution and diversity of mammals started during time which monkey-like animals were said to have evolved from ancestor. Okay, this is the first point. Second point, similar to modern lemur, the tail of these monkey-like creatures started vanishing very gradually around 4 years ago. लेम्यूर सारख्या दिसणाऱ्या प्राण्याची शेपटी जी होती ही हळूहळू नाहीशी होत गेली. Around 4 years ago, the body and brain both increases in volume, forming the first ape animal. जो पहिला ape animal होता त्याची शरीराची आणि बुद्धीची मेंदूचा विकास होत गेला. Gorilla and chimpanzees 2.5 crore years ago, from which ape that use their hand for eating food and other work revolves around 2 crores year ago. जवळजवळ 2 वर्षापूर्वी जो प्राणी होता गोरिला आणि चिंपांजी त्यांच्यासारखा जो एप सारखा प्राणी होता तो त्यांचे हात त्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी किंवा इतर कामं करण्यासाठी वापरू लागला. Then fifth point, the lemur bones of these ape developed in such a way that they started to stand in erect position. ते अगदी व्यवस्थित आपण जसे आता उभा राहतो तसे मानवाप्रमाणे व्यवस्थित उभा राहायला लागले. And their hands become free for use, giving rise to the first human like animal. Thus it is justified that human evolution begins approximately 7 crore years ago. So this is the answer of this question. Question B, geographical and reproductive isolation of organisms gradually leads to speciation. So see the answer. Speciation is the formation of new species of plants and animal as an effect of evolution. Okay, so this is the definition. Every species grows in a specific geographical condition in a requirement of food, and habitat is specific for each species. Their reproductive ability and period is also different. Therefore, an individual from one species cannot reproduce with individuals of other species. Third point, when they are separated by distance and geographical barriers, they said to be isolated geographically. Okay, when they separated distance or geographical barriers, then they said to be isolated geographically. And when they cannot reproduce with each other, then they said to be isolated reproductively. The ancestor specify of both these subspecies may be same, but due to the isolation over a very long duration time, there is a genetic variation between two. Therefore, isolation leads to speciation. So this is the answer. Question C, study of fossils is an important aspect of study of evolution. म्हणजे जीवाश्मांचा अभ्यास हे उत्क्रांतीमध्ये एक महत्त्वाचा भाग आहे. याचं उत्तर बघूयात कसं दिलेलं आहे. ड्यू टू सम नॅचरल कॅलॅमिटीज द ऑर्गॅनिझम्स गेट ब्युरिड ड्युरिंग एन्शियंट टाइम्स. काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे जे काही सजीव होते हे जमिनीखाली गाडले गेले आणि त्यांचे जे अवशेष उरलेले आहेत त्यालाच आपण फॉसिल्स असं म्हणतो. फॉसिल्स आर रिमाइंड्स अँड इम्प्रेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दॅट रिमेन प्रिझर्व्ड अंडरग्राउंड. मी मगाशी सांगितलं स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स टू रिसर्चर्स टू understand the characteristics of organisms that existed in past.
जे काही रिसर्चर्स आहे त्यांना अभ्यास करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. कार्बन डेटिंग मेथड इट हेल्प्स टू फाइंडिंग आउट एक्झॅक्ट एज. ही एक जी मेथड आहे कार्बन डेटिंग मेथड आपण या चॅप्टरमध्ये अगदी व्यवस्थित बघितलेली आहे. ही या मेथडनुसार ज्या सजीवाचा एक्झॅक्ट एज आपल्याला मिळतं. According to the structure of earth crust, the fossils are obtained at specific depth. The oldest are obtained at the depth while the relative recent ones occupied the upper surface. सर्वात जुने जे आहेत हे अगदी खालच्या तळाशी आपल्याला सापडलेले आहेत, तर रिसेंट्स मधले जे आहेत ते आपल्याला वरच्या सरफेस मध्ये सापडतात. Then fossils are invertebrates were seen in a very old Paleozoic area. Later was in a process of Pisces, amphibia and reptiles. The Mesozoic area was dominated by the reptile and Cenozoic area showed presence of mammal. Okay. मीन्स पेलोझोइक एरियामध्ये आपल्याला काय सापडलेले आहेत, इनव्हर्टिब्रेट्स आहेत ते लाईक पायसेस, एम्फिबिया अँड रेप्टाइल्स. ते कशामध्ये आपल्याला सापडलेले आहेत, मेसोझोइक एरियामध्ये. आणि जे सिनोझोइक म्हणजे सध्याचा जो आपला महाकल्प आहे, नवीन महाकल्प, याच्यामध्ये आपल्याला मॅमल्स म्हणजे सस्तन प्राणी सापडलेले आहेत. Question D. There is evidences of fatal science among chordates. Okay, the answer: evidences of fatal science deal with the study of embryology as a proof of evolution. Very young embryos of fish and previous reptiles, birds and mammals show while the similarity structure in early stages. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांचे जे काही एम्ब्रॉयज आहेत किंवा भ्रूण आहे याच्यामध्ये खूप सारखेपणा दाखवतो, समानता दाखवते. ॲज अ फर्दर ग्रो टेक प्लेस देअर क्वाईट डिफरंट पॅटर्न. जसा त्यांचा विकास होत जाईल, वाढ होत जाईल, त्यांच्यामधला जो सारखेपणा आहे हा कमी होत जातो. द इनिशियल सिमिलरिटी बिटवीन द वर्टिब्रेट्स इज अन एव्हिडन्सेस दॅट ड्युरिंग द इव्हॉल्युशन देअर वॉज अ कॉमन अँसेस्टर. याच्यावर आपण काय सांगू शकतो, सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांच्यामध्ये जे समानता होती याच्यावरून आपण सांगू शकतो की त्यांचा जो काही जनक आहे किंवा पूर्वज आहे हा एकच आहे. देअर वॉज अ कॉमन अँसेस्टर दॅट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स क्लासेस. दिस इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल एव्हिडन्सेस फॉर वर्टिब्रेट इव्होल्युशन. देन क्वेश्चन नंबर 3. Complete the statement by choosing correct option from bracket. Okay, ब्रॅकेट मध्ये आपल्याला काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत, ते आपल्याला करेक्ट ऑप्शन्स आपल्याला चूज करून खाली जे काही आपल्याला क्वेश्चन विचारलेले आहेत त्याच्यावरून स्टेटमेंट कंप्लीट करायचे आहे. सो द क्वेश्चन ए. The causality behind the sudden changes was understood due to, here they give fill up the blanks, principle of Hugo de Reyes. Okay, the answer is a mutation. The causality behind the sudden changes was understood due to the mutation principle of Hugo de Reyes. Question B. The proof for the fact that protein synthesis occur through was given by George Badel and Edward Tatum. The answer is gene. Protein synthesis occur through gene. Then question C. Transfer of information from molecule of DNA to mRNA is called as process. This is answer is a transcription process. Transformation of information from molecule of DNA to mRNA is process is called as a transcription. Then question E. Evolution means it is a gradual development. Then question E. Vestigial organ appendix present in a human body is a proof of evolution. Then question number 4. Write a short notes based upon you information known to you. तुम्हाला जी माहिती आहे याच्यावरती छोट्या टिपा लिहा. In that question A. Lamarckism. Lamarckism consists of two theory, use and disuse of organ, इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर. या त्यांच्या दोन थेअरी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. काय काय आहेत बघा. लॅमार्क स्टेट दॅट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. This concept was based on a principle of use and disuse of organs. Morphological changes may occur gradually either due to the specific activity or laziness of particular organism. त्या जीवाने केलेला प्रयत्न किंवा त्या जीवाने केलेला आळस याच्यावरती त्याच्यामध्ये काही शरीरावरती जे काही चेंजेस होणार आहेत हे त्याच्यावरती डिपेंड आहेत. For example, due to the constant extension of neck to eat foliage from the top of trees, giraffe neck become a long. सतत वरच्या झाडावरच्या उंचीवरची पाने खात राहिल्यामुळे अशी मान ताणवत
खात राहिल्यामुळे जिराफची मान ही ताणली गेलेली आहे. सिमिलरिटी, आयन स्मिथ हॅज अ स्ट्रॉंग आर्म ड्यू टू द कॉन्स्टंट वर्क. लोहाराचे जे काही हात आहेत किंवा त्याचे आर्म आहेत हे कसे झालेले आहेत, कॉन्स्टंट वर्क करून, सतत नेहमी काम करून किंवा घणाचे घाव घालून त्याचे जे आर्म आहेत हे स्ट्रॉंग झालेले आहेत. Flightless orchist and emu did not fly and their wings become a useless. ऑर्चिस्ट आणि इमू सारखे जे प्राणी आहेत ते उडलं नसल्यामुळे त्यांचे पंख जे आहेत ते युजलेस झालेले आहेत. Aquatic birds like a swan and duck made their feet suitable for swimming by living in a water. स्वॅन अँड डक यासारखे जे प्राणी आहेत हे त्यांचे पाय पोहण्यायोग्य झालेले आहेत कारण ते सतत पाण्यामध्ये असतात. स्नेक लॉस्ट लिम्स ॲज इट ट्राईड बुरियोड मोड. Then fourth, such acquired characters are passed from one parental generation to other. This is called as a inheritance of acquired character. असे जे काही acquired character आहेत हे कॅरेक्टर एका जनरेशन पासून सेकंड जनरेशन कडे पास होतात, याला इनहेरिटन्स ऑफ acquired character असं म्हटलेलं आहे. बट स्टुडंट जो काही लामार्कचा त्यांनी हा सेकंड स्टेटमेंट दिलेला आहे, इनहेरिटन्स ऑफ acquired character, जे ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर केलेले आहेत हे एका जनरेशन पासून सेकंड जनरेशनकडे पास होतात, हा त्यांनी जे स्टेटमेंट सांगितलेलं आहे फॉल्स ठरवण्यात आलेला आहे. कारण ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक एका जनरेशन पासून सेकंड जनरेशन कडे पाठवले जात नाहीत किंवा तसं होत नाही. सपोज जेनेटिक कॅरेक्टर काय असतील तर ते जेनेटिक कॅरेक्टरच फक्त एका जनरेशन पासून सेकंड जनरेशन कडे जातात. त्यामुळे हा जो सेकंड स्टेटमेंट आहे इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर हा चुकीचा ठरवण्यात आलेला आहे. Question B. Darwin's theory of natural selection. In that, point number 1, Darwin proposed the theory of natural selection after making many exhibitions on different specimens. He published a concept, survival of fittest. म्हणजे सक्षम असेल तोच जगेल असा त्यांनी एक कन्सेप्ट सांगितलं किंवा एक वाक्य सांगितलं. त्यामध्ये त्यांनी कसं एक्सप्लेन केलं, डार्विन एक्सप्लेन्स दॅट द ऑर्गॅनिझम प्रोड्युस्ड प्रोलिफिकली, म्हणजे सजीव काय करतात, प्रचंड संख्येने पुनरुत्पादन करतात. देअरफॉर देअर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन फॉर फूड मेड एक्सेट्रा. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सतत जगण्यासाठीची एक स्पर्धा सुरू असते. ही स्पर्धा कशी असते, जीवघेणी असते. ओनली दोज ऑर्गॅनिझम्स सर्वाइव्ह विच शोज द ॲडॅप्शन ऑफ सस्टेनिंग द स्ट्रगल. आता ही जी स्पर्धा आहे या स्पर्धेमध्ये तोच तगुण राहतो ज्याच्याकडे एक वेगळा गुणधर्म आहे किंवा वेगळं वैशिष्ट्य आहे. नॅचरल सिलेक्शन प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल बाय सिलेक्टिंग ओनली दोज ऑर्गॅनिझम्स विच आर फिट टू लिव्ह. निसर्गाची जी निवड आहे ही निवड सुद्धा त्यामध्ये महत्वाची आहे. कारण जे सर्वाइव्ह करू शकतात, जे त्या परिस्थितीमध्ये जगू शकतात तेच फक्त राहतात. जे सर्वाइव्ह करू शकत नाहीत ते पेरिश होतात किंवा मरतात. Those do not have better adaptations perish. Selected sustaining organisms then perform reproduction and form a new species. जे जगलेले जीव आहेत ते पुन्हा काय करतात, रिप्रोडक्शन करत जातात आणि त्यांच्यापासून हळूहळू एक इव्होल्युशन होत जातं आणि नवीन प्रजाती निर्माण होते. डार्विन पब्लिश्ड हिज बुक नेम ॲज अ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. हे त्यांनी जे पब्लिश केलेलं बुक आहे, या पब्लिश केलेल्या बुकचं नाव आहे ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. याच्यामध्येच त्यांनी ही थेअरी सांगितलेली आहे. Then question C, embryology. Embryology is a branch of biology that deals with the study of different stages of development of embryo. म्हणजे जो भ्रूण आहे या भ्रूणाचा विकास होत असताना वेगवेगळे जे काही टप्पे आहेत या टप्प्याचा अभ्यास करणे यालाच एम्ब्रॉयलॉजी असं म्हणतात. It enables us to comparatively study the development stages of various animal. Okay, third point, embryos of different vertebrates are similar during the initial stage, इंडिकेटिंग कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस ॲनिमल. म्हणजे सुरुवातीच्या काळाचा जो काही भ्रूण आहे हे यांच्यामध्ये समानता असते. त्यामुळे आपण असं सांगू शकतो की त्यांचा ओरिजिनल पूर्वज जो होता किंवा जनक होता तो सेम होता किंवा कॉमन होता. सिमिलरिटीज डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली ॲज द एम्ब्रॉयज डेव्हलप ड्यू टू द इन्क्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम डिफरन्शिएशन ऑफ सेल इंटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज टू फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑर्गन. जसं त्यांचा विकास होत जाईल त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते आणि त्यांच्यामधली जी सिमिलरिटी आहे ही कमी कमी होत जाते. क्वेश्चन डी, इव्होल्युशन. Evolution is defined as a gradual change occurring in a living organism for a long duration. तीनही प्रकारच्या ज्या काही व्याख्या आहेत या ठिकाणी मी तुम्हाला देते. Evolution is defined as a gradual change occurring in a living organism for a long duration. म्हणजे
क्रमक्रमाने होत जाणारा हा विकास आहे. इट इज अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज अचीव्ड. देन थर्ड वन, इव्होल्युशन इज दस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू द चेंज इन अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. बघा तीनही डेफिनेशन्स आहेत. चेंजेस इन अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर गेट्स accumulated or several generation of living organisms is responsible to the natural selection. Then question E, connecting link म्हणजे जोडणारे दुवे. हा क्वेश्चन जो आहे हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. एक्झाम्स मध्ये बऱ्याच वेळेला हा क्वेश्चन वरती विचारलेला गेलेला आहे, त्यामुळे हा क्वेश्चन हा इम्पॉर्टंट आहे. कनेक्टिंग लिंक्स आर सम प्लांट्स और एनिमल्स दॅट शोज मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स बाय विच दे कॅन बी रिलेटेड टू डिफरंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. कनेक्टिंग लिंक्स म्हणजे काय, या प्रकारचा एक ग्रुप आहे, या प्रकारचा एक प्राण्यांचा ग्रुप आहे, तर याच्यामध्ये जे काही गुणधर्म आहेत किंवा याच्यामध्ये जे गुणधर्म आहेत तो हा जो प्राणी असणार आहे याला आपण कनेक्टिंग लिंक असं म्हटलेलं आहे. तर याच्यातले सुद्धा काही गुणधर्म याच्यात आहेत, याच्यातले सुद्धा काही गुणधर्म याच्यात आहेत, त्यामुळे याला आपण काय म्हटलेलं आहे, कनेक्टिंग लिंक. तर याचं उदाहरण कोणतं आहे, पेरिपेटस. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरंट ग्रुप्स ॲनेलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. म्हणजे समजा हा जर ॲनेलिडा असेल, हा आर्थ्रोपोडा असेल आणि हा जर पेरिपेटस असेल, तर याचे सुद्धा काही गुणधर्म याच्यामध्ये आहेत, याचे काही गुणधर्म याच्यामध्ये आहेत. Arthropoda, it shows an annelida-like character such as a segmented body, cuticle and parapoda-like organs. It shows arthropoda-like character such as a tracheal respiration and open circulatory system. म्हणजे दोघांचे सुद्धा थोडे थोडे गुणधर्म याच्यामध्ये आहेत. So it is called as a connecting link. Second example, the duckbill platypus. It is a connecting link between mammals and reptiles. Okay, it shows the similarity with mammals due to the presence of mammary glands, and here it lays eggs like a reptile. म्हणजे हा डकबिल प्लॅटिपस हा जो आहे मॅमल्स आणि रेप्टाइल्स या दोघांचे सुद्धा गुणधर्म त्याच्यामध्ये आहेत. मॅमल्स मध्ये जसा दुग्ध ग्रंथी असतात किंवा त्याच्या शरीरावरती केस असतात, हा सुद्धा त्याच्याकडे कॅरेक्टर आहे. तर जसे रेप्टाइल्स अंडी घालतात तर तो सुद्धा त्याच्याकडे कॅरेक्टर आहे. त्यामुळे हे दोन्ही वैशिष्ट्य त्याच्याकडे असल्यामुळे हा डकबिल प्लॅटिपस कनेक्टिंग लिंक म्हणून ओळखला जातो. देन फोर्थ, लंगफिश. लंगफिश आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस अँड एम्फिबियन्स. म्हणजे मासा आणि उभयचर प्राणी या दोघांच्या मधला हा कनेक्टिंग लिंक आहे. द लंग्स विथ परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इवन दो इट इज अ फिश. म्हणजे तो मासा असून सुद्धा फुफ्फुसाद्वारे श्वसन करतो, त्यामुळे इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन fishes and amphibians. Question number 5. Define heredity. Explain the mechanism of heredity changes. Okay, so here I give the definition of heredity. It is a process by which biological characters from parent generation are transmitted to the next generation through genes. म्हणजेच काय, ही एक अशी प्रक्रिया आहे की पॅरेंट जनरेशन पासून जे काही कॅरेक्टर्स जेनेटिक कॅरेक्टर्स आहेत, त्या ठिकाणी आपण बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स असं सांगितलं आहे, तुम्ही जेनेटिक कॅरेक्टर्स असं सुद्धा म्हणू शकता. तर हे जेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत ते वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन ट्रान्समिट करण्याची जी प्रोसेस आहे. आता हे कसे ट्रान्समिट करायचं, तर व्हाया जीन्स. तर ही जी प्रोसेस आहे यालाच हेरिडिटी असं म्हटलेलं आहे. अँड द मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी चेंजेस कोणते, म्युटेशन. सडन चेंजेस इन अ पॅरेंटल DNA कॅन कॉज म्युटेशन. दिस रिझल्ट इन टू चेंजेस इन द हेरिडिटी कॅरेक्टर. आणि सेकंड आहे तो आहे ॲट द टाइम ऑफ मिओसिस द क्रॉसिंग ओव्हर टेक प्लेस. दिस क्रिएट्स न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. देअरफॉर द हॅप्लॉइड प्रोड्युस्ड कॅरी चेंजेस हेरिडिटरी कॅरेक्टर. आता हे मिओसिस म्हणजे काय, हॅप्लॉइड डिप्लॉइड काय, हे आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. क्वेश्चन 6. Define vestigial organs. Write name of some vestigial organs in a human body and write the name of those animal in whom same organs are functional. Vestigial organ म्हणजे काय हे आपल्याला पहिल्यांदा सांगायचे आहे, त्याचबरोबर त्याचे काही उदाहरणं द्यायची आहेत ह्युमन बॉडी मधली. आणि ह्युमन बॉडी मध्ये जर ते वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणून ओळखलं जात असेल तर इतर प्राण्यांमध्ये ते कसं फंक्शन करतं हे आपल्याला सांगायचे. स्टुडंट, हा जो क्वेश्चन आहे हा सुद्धा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. एक्झाम मध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारलेले आहेत. सो तुम्ही हा जो प्रश्न आहे हा अगदी पक्का करून ठेवा. बघा आन्सर कसं द्यायचं आहे. पॉइंट नंबर 1, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर अ डिजनरेटेड और अंडर डेव्हलप्ड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन. म्हणजेच पहिल्यांदा आपण त्याला काय केलं, वेस्टिजियल ऑर्गनची डेफिनेशन दिली. Second, according to the principle of natural selection, such organs are on the verge of disappearance, but it takes many millions of years for it complete vanish. असे जे काय ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे कम्प्लीट व्हॅनिश होण्यासाठी त्याला भरपूर असा कालावधी लागतो.
The vestigial organs in one animal may be used but to the other kind of animal as they still perform regular function. Vestigial organ समजा एका प्राण्यामध्ये ते फंक्शनल नसेल तर दुसऱ्या प्राण्यामध्ये ते फंक्शनल असतं. Appendix is a vestigial for human. It does not perform any function but in a ruminants animal it is a कन्सर्न विथ डायजेशन. अपेंडिक्स हे एक मानवाच्या शरीरामधलं म्हणजे आंत्रपुच्छ आपण जे म्हणतो हे मानवाच्या शरीरामध्ये त्याचा काहीही उपयोग नाही, परंतु जे गवत खाणारे प्राणी आहेत यांच्या शरीरामध्ये ते डायजेस्ट करण्यासाठी या अपेंडिक्सचा यूज केला जातो. इयर मसल्स आर वेस्टिजियल फॉर ह्युमन बट इन मंकीज अँड कॅटल्स दे आर अ फंक्शन. आता जे कानाचे स्नायू आहेत हे मानवाच्या शरीरासाठी ते एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत, परंतु माकड किंवा मांजर आहेत यांच्यामध्ये कान हलवण्यासाठी या इयर मसल्सचा यूज होतो. अदर एक्झाम्पल्स कोणते आहेत? अपेंडिक्स, त्याचबरोबर टेलबोन किंवा आपण त्याला कॉकेक्स असं म्हणतो. विजरमतीत, विजरमतीत सुद्धा मानवामध्ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणून आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा मानव कच्चे अन्न खात होता, कच्चं मांस खात होता, त्याला ते चावून खाण्यासाठी या विजरमतीतचा यूज होत होता, परंतु सध्या तशी परिस्थिती नाही आहे. त्यामुळे या विजरमतीत हळूहळू आपण वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणून ओळखतो. अँड बॉडी हेअर. क्वेश्चन 7. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. इन दॅट क्वेश्चन ए, how are the heredity changes responsible for evolution? Okay, see the answer. Evolution is a gradual change occurring in a living organisms over a long duration. म्हणजेच आपण पहिल्यांदा त्याची डेफिनेशन दिली. Certain heritable changes, sudden changes may occur in genes of an individual resulting in a genetic variation. Okay, these genetic variation are responsible for the formation of new species from the earlier ones. So समजा जो काही जेनेटिक व्हेरिएशन झाला आहे याच्यामुळेच ते कशाला जबाबदार असतात तर नवीन प्रजाती निर्माण करण्यासाठी. डार्विन्स theory state that organisms with a favorable or beneficial variation survive in a competition and are selected by natural, whereas other with non-favorable variations are eliminated. म्हणजे जे त्या कंडिशन मध्ये सुटेबल आहेत तेच जगतात, तर ते ज्या कंडिशनची मात करू शकत नाहीत ते काय होतात? इलिमिनेटेड होतात किंवा पेरिश होतात. This leads to formation of new species due to the specific changes in a specific character accumulated through several generations in a sustained and selected organisms. Question B. Explain the process of formation of complex protein. हा क्वेश्चन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. Answer. The information about protein synthesis is stored in a DNA. RNA is synthesized from DNA by the process of transcription. The process of synthesis of proteins from DNA to RNA, this is called as a central dogma. Then second is a translation. What is mean by translation? Translation occurs in following manner. बघा कशा प्रकारे घडतं. mRNA formed in a nucleus during a transcription comes into cytoplasm are carried coded message by DNA. म्हणजे जो पेशी द्रव्यामध्ये ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस झाली होती, आता तो एक पेशी सायटोप्लाझ्मामध्ये येताना काय करून येतो? एक मेसेज घेऊन येतो. Each mRNA contains फॉर अमिनो ऍसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. ट्रिपलेट कोडॉन का म्हटलेला आहे? कारण 3-3च्या संचाच्या स्वरूपामध्ये तो येतो, त्यामुळे त्याला ट्रिपलेट कोडॉन म्हटलेला आहे. ॲज पर मेसेज ऑन mRNA अमिनो ऍसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA विच हॅज अन अँटीकोड. tRNA वरती काय आहे? अँटीकोड आहे. और कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स टू द कोडॉन ऑफ mRNA. The amino acids supplied by tRNA are bonded together with the peptide bonds with the help of rRNA. The process continues as a ribosomes move from one end of mRNA to the other with the distance of triplet codon. This is called as a translocation. म्हणजेच आता जो tRNA वरती अँटीकोड आहे, हा कोड बांधून ठेवण्याचं काम पेप्टाइड बॉन्ड्स थ्रू केलं जातं. त्यासाठी रायबोसोम यूज केलं जातं आणि हा रायबोसोम्स काय करतो? mRNAच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे 3-3च्या संचाच्या स्वरूपाने तो डिस्प्लेसमेंट आपली करत राहतो. त्यामुळे त्याला ही जी प्रोसेस आहे याला ट्रान्सलोकेशन असं म्हणतात. Question C. Explain the theory of evolution and mention the proof supporting it. Answer. Point number 1. According to the theory of evolution, first primitive cell protoplasma was formed in an ocean. Unicellular organisms formed
in the course of time. Third point, larger and more complex organisms were formed during the slow and gradual change that occurred in a unicellular organisms. Through evolution, plants and animals progressively developed from their ancestor that had different structure and functional organization. And fifth point, the proof supporting the theory of evolution includes morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organ connecting links, paleontological evidences and embryological evidences. So this is the evidences of evolution which can be support the theory of evolution. Then question D, explain with suitable example importance of anatomical evidences in evolution. हा क्वेश्चन सुद्धा important आहे. There are a similarity in a structure and anatomy of different animal groups. म्हणजे त्यांच्या आतलं जे शरीराच्या आतलं जे स्ट्रक्चर आहे याच्याशी रिलेटेड आहे हे आणि त्यांच्यामधल्या सिमिलरिटीलाच anatomy evidences म्हटलेलं आहे. एक्झाम्पल, ह्युमन हँड, फोरलिंब ऑफ बुल, पॅटजेम ऑफ बॅट अँड फ्लिपर ऑफ वेल आर ऑल सिमिलर इन देअर इंटरनल अॅनाटॉमी. म्हणजे आतलं त्यांचे जे काही आतली अॅनाटॉमी आहे म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये सिमिलरिटी आहे इन बोन्स अँड body joints of all these specimens. External morphology does not show any similarity. बाहेरून जर बघायला गेलो बघा माणसाचा हात किंवा बैलाचा पाय शिवाय वटवा गळाचा पंख देवमाशाचा पर याच्यामध्ये बाहेरून बघायला गेलं तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं साम्य दिसणार नाही. शिवाय त्यांचे फंक्शन सुद्धा वेगवेगळे आहेत. Use of each of the organs are also different in a different animals. Structurally they may not be related. त्यामुळे ते स्ट्रक्चर त्यांचं बाहेरील जे काही स्ट्रक्चर आहे ते अगदीच वेगवेगळं आहे. बट द सिमिलरिटीज इन अॅनाटॉमी आतलं जे काही स्ट्रक्चर आहे इज अन एव्हिडन्सेस दॅट दे हॅव अ कॉमन अँसेस्टर. आतल्या स्ट्रक्चरामुळे म्हणजे आतलं कोणतं स्ट्रक्चर बोन्स अँड बोनी जॉईंट्स याच्या स्ट्रक्चर वरून आपण असं सांगू शकतो की त्यांचा अँसेस्टर जो होता तो कसा होता कॉमन होता. In this way, the anatomical evidences throw light on the process of evolution. Then question E. Define fossils. Explain importance of fossils as a proof of evolution. Due to some natural calamities, organisms get buried during ancient times. म्हणजे सांगितलं काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे जे सजीव होते हे जमिनीखाली गाडले गेले आणि त्यांच्या अवशेषालाच आपण जीवाश्म किंवा फॉसिल्स असं म्हणतात त्याला. फॉसिल्स आर रुमेंट्स अँड impressions of organisms that remain preserved underground. Study of fossils help the researchers to understand the characteristics of organisms that existed in past. Carbon dating method, it helps to find out exact age of these fossils according to the structure of earth crust. The fossils are obtained at a specific depth. The oldest are obtained at depth while the relative ones are occupied the upper surface. Fossils are invertebrates were seen in a very old Paleozoic area. Later was in a process of Pisces, amphibia and reptiles. The Mesozoic area was dominated by the reptile and Cenozoic area showed presence of mammals. Question F. Write a evolutionary history of modern man. Ancestor of human developed from animal which resemble lemur-like animal. Second, around 7 crores ago, monkey-like animals evolved from some of these lemur-like animal. Then after about 4 crore years ago, in Africa, the tail of monkey-like creature very gradually disappeared. There was an enlargement of their body and brain volume to the hands also improved and were provided with an opposable thumb. In this way, ape-like animal were evolved. Again, fourth point, ape-like animal depends independently give rise to the line of evolution on a giving rise to a like a gibbon and orangutan in a South and Northeast Asia and gorilla and chimpanzees is which stayed in Africa around 2.5 crore years ago. The other line evolution give rise to the human-like animal around 2 crores years ago. Due to this
There were changes in a pelvic girdle and vertebral column. The hands were also freed from locomotions and thus they become more manipulative. 6. Journey of hominid species is started from around 2 crores years ago. First record of human-like animal occur from East Africa, Ramapithecus, then Australopithecus, then Neanderthal, then Cro-Magnon are the important steps in a human evolution. Neanderthal man was said to be first wise man. The increasing growth of brain made him more and more intelligent and thinking animal. 8 point. Biological evolution. It was a cultural evolution when man started agriculture, animal rearing. There were a development of city civilization and science extra about 200 years ago. There were industrial invention and thus man now rules the earth. So this is the end of this exercise. If you have any doubt, please ask me via comment.